consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yeshu विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखो तारे, सोनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Thank you, Lord. तू महान है. You're awesome, Father, and thank you, Father, for your love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. You are my
strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Never give up or be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Thank you, Lord. Holy is your name. Holy is your name, Father. Thank you. We thank you, Father. Thank you for everything that you've done for us. Thank you, Father. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पुराना यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पुराना यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पुराना यकीन, तुमसा कोई नहीं। Thank you, Jesus, for this time, Lord. The rest of the time we give in your hands, Lord Father. We pray, Lord, touch each one of all of our viewers, Lord Father, who are listening to us right now by your word, Father. We are ready to receive from you. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise the Lord. तुमची स्तुती असो. So, how are you all? तुम्ही सर्व कसे आहात? Blessed. आशीर्वादित. Glory to Jesus. Okay. Yeah, welcome all of you सर्वांचं स्वागत आहे for the Word of God. देवाच्या वचनाकडे. You know, the Word of God is a great blessing. देवाचे वचन एक महान आशीर्वाद आहे. We cannot and we should not live without the Word of God. देवाच्या वचनाशिवाय आपण जगलो नाही पाहिजे आणि नाही जगावे. Remember one thing. आणि एक गोष्टी लक्षात ठेवा. God can minister only by His Word. आणि देव फक्त त्याच्या वचनाद्वारे आपली सेवा करू शकत आहे. Without the Word, He cannot minister to you. आणि देवाच्या वचनाशिवाय देव आपली मदत करू Because शकत नाही. the Word gives you faith to receive. कारण वचनच तुम्हाला विश्वास देतो प्राप्त The करायला. Bible says He sent His Word and healed them. आणि शास्त्र म्हणत आहे देवाने त्याचे वचन पाठवून आरोग्य He दिले. didn't say He just healed them. आणि असंच नाही की देवाने त्यांना असंच आरोग्य He दिले. sent His Word and healed them. आणि देवाने त्याचे वचन पाठवून लोकांना That आरोग्य दिले. speaks something about His Word. आणि हे त्याच्या वचनाविषयी काय बोलतो. So when you know the Word, म्हणून जेव्हा तुम्हाला वचन माहिती आहे God can minister to us. देव आपली सेवा करू शकत Now आहे. today I'm going to speak to you a very powerful message आज मी तुमच्याशी खूप सामर्थ्यशाली संदेश बोलणार which will आहे really help you and bless you. जो खरोखरच तुम्हाला आशीर्वादित करणार, तुमची मदत करणार And it will clear many of your doubts. आणि तुमच्या मनामध्ये अनेक शंका दूर करणार. And I believe you'll be blessed. आणि माझा विश्वास आहे तुम्ही आशीर्वादित Now the होणार. the title I made is this. आणि असं शीर्षक मी तयार केलं आहे. Do not use tears. आणि अश्रूंचा उपयोग करू नका. Instead use faith आणि त्याच्या ऐवजी तुम्ही विश्वासाचा उपयोग to करा. get things from God. देवापासून गोष्टी मिळवायला. That's the topic आणि हाच विषय आहे which could offend some people जो काय लोकांना नाराज करू शकत आहे. because they don't have the right knowledge of God's word. कारण त्यांच्याकडे देवाच्या वचनाचे योग्य ज्ञान But as you hear the word, पण जसं तुम्ही वचन ऐकणार you'll be blessed. तुम्ही आशीर्वादित होणार. Amen. आमेन. Let's go into the word directly now. आपण सरळ आता वचनाकडे जाऊया. You know, there's a wrong concept आणि एक चुकीचं तत्व आहे by many Christians अनेक ख्रिस्ती लोकांच्या मनात about God. देवाविषयी. They imagine God ते देवाची कल्पना करत आहे as a man एक मनुष्य म्हणून who needs to be moved to compassion की ज्याला आपण करुणामध्ये हलवले पाहिजे or sympathy, किंवा आम्ही त्याच्याकडून सहानुभूती प्राप्त केली and only पाहिजे. then you can expect a blessing. आणि मगच आपण देवापासून आशीर्वादाची And अपेक्षा करू this is शकत the आहे. thought of many Christians. आणि असंच अनेक ख्रिस्ती लोकांचा विचार Now, आहे. I'm not against tears. आणि मी अश्रूंच्या विरुद्ध नाही. There are joyful tears, आनंदाचे अश्रू आहे, sorrowful tears. दुःखाचे अश्रू आहे. In heaven, there's only joyful tears. आणि स्वर्गामध्ये फक्त आनंदाचे अश्रू There असेल. are tears, आणि अश्रू आहे but joyful tears. पण आनंदाचे अश्रू असेल. But now listen to this message very clearly. आणि खूप बारकाने ह्या संदेशाकडे Then लक्ष only you'll देऊन be blessed. ऐका, मगच तुम्ही आशीर्वादित होणार. Many come to God as a man. आणि अनेक लोक देवाकडे मनुष्य म्हणून येत आहे. You know, there's a vast difference between human beings and God. आणि देवामध्ये आणि मनुष्य जातीमध्ये खूप महान फरक आहे. Since we are so close to human beings आपण मनुष्य जातीच्या इतका जवळ आहे or म्हणून human किंवा nature, मानवी स्वभावाचे आम्ही खूप परिचित आहे म्हणून so we think that God is also like that. म्हणून आपल्याला वाटतं की देव देखील मनुष्यासारखंच So आहे. we think God needs to be moved. म्हणून आपल्याला to वाटत compassion. आहे की देवाला आम्ही करुणामध्ये हलवले पाहिजे किंवा त्याला करुणामय बनवले पाहिजे. Without us moving into compassion, it cannot be जर compassion. आम्ही त्याला करुणामय मध्ये हलवले नाही तर तो करुणामय होऊ शकत नाही. We have to do something to please Him. आम्ही असं काहीतरी केले पाहिजे त्याला संतुष्ट That करायला. is the normal thought of many. आणि ही सामान्य विचार आहे अनेक लोकांची. That without me doing something, He will not be pleased. की जर मी काय केला नाही मग देव संतुष्ट होणार Because that is नाही. what religion teaches आणि us. असं धर्म आपल्याला शिकवत आहे. So, to move God to compassion आणि देवाला करुणामध्ये हलवण्यासाठी or sympathy, किंवा सहानुभूती दाखवण्यासाठी I need to cry. मी रडलो I पाहिजे need to beg and plead आणि मी भीक मागितले पाहिजे, विनंती केली पाहिजे and show Him आणि देवाला that दाखवले my पाहिजे problem is genuine. की माझी जी समस्या आहे ती खरी आहे. Otherwise, He will not know नाहीतर देवाला कसं कळेल how much I am suffering. की किती मला दुःख त्रास See, आहे.
that's the way we approach human आणि beings. अशा प्रकारे आम्ही मनुष्य जातीकडे जातो Since human beings don't know आणि मनुष्य जातींना माहिती नाही my inner being, my inner problem, माझ्या आतलं जी माझ्या my आतलं heart, my समस्या, mind, माझं हृदय माझं मन मनुष्याला so I माहिती have नाही to explain to them. म्हणून मला त्यांना स्पष्टीकरण I द्यावं have to लागतं. express to them, आणि मला त्यांना व्यक्त करावं लागतो move them into compassion. आणि त्यांना करुणामध्ये हलवले पाहिजे Otherwise, they'll not understand नाहीतर त्यांना कळणार what नाही I'm going through. की कुठल्या गोष्टीतून मी जात And the आहे. same approach we take towards God. आणि असं सारखंच आपण स्वभाव देवाकडे उपयोग करतो. We think if we show a sorrowful face, then only He will understand what I'm going through. आणि आपल्याला वाटतं की जर मी दुःखीमय चेहरा दाखवले मगच देवाला कळेल की कुठल्या दुःखातून मी जात आहे. My dear brothers and sisters, माझे प्रिय भाऊ व बहिणींनो, without you even uttering a word, आणि तुम्ही एक शब्दही न उच्चारता God knows all your pain. देवाला तुमच्या सर्व दुःख माहिती आहे In fact, He feels all your pain. आणि खरोखर त्याला तुमच्या सर्व वेदनाचा अनुभव होत He आहे. has created you. त्यांनी तुमच्या निर्माण केला आहे Every emotion, everything He has created. आणि प्रत्येक भावना प्रत्येक गोष्टीच्या त्यांनी निर्माण केला आहे. Even what you think आणि जे तुम्ही विचार करत आहे ते देखील becomes audible to God. आणि जे तुम्ही विचार करत आहे ते देवाकडे एक वाणीसारखं It's जातं. like you are speaking to Him. जसं काय तुम्ही देवाशी बोलत Even आहे. when you think thoughts, जेव्हा तुम्ही विचार करतात He can hear it. देव ते विचार ऐकू शकत आहे. Amen. आमेन. So you don't have to tell Him म्हणून तुम्हाला देवाला सांगायची what गरज you नाही know, Lord, की तुम्हाला काय माहिती आहे प्रभू what all I'm going through. की किती दुःखातून मी जात आहे. So they think they have to express. म्हणून त्यांना वाटत आहे की त्यांनी व्यक्त करून It दाखवले is not पाहिजे. wrong to express आणि faith. व्यक्त करणे काही चुकीच्या गोष्टी नाही. But you may forget faith पण मग तुम्ही विश्वासाला विसरून जाणार. and only have a relationship based on emotions. मग तुम्ही देवाबरोबर फक्त आपल्या भावनाद्वारे नातेसंबंध ठेवणार. That's a problem. आणि हीच समस्या आहे. Otherwise, you can express your emotions. नाहीतर तुम्ही तुमच्या भावना व्यक्त करू शकत आहे. So get this message right, then you'll be blessed. आणि हा जो संदेश आहे योग्य मिळवून घ्या मग तुम्ही आशीर्वादित So होणार. many Christians think अनेक ख्रिस्ती लोकांचा विचार we have आहे to break down in tears आणि त्यांनी अश्रू खूप गाळले and पाहिजे even show a sorrowful आणि face त्यांनी एक दुःखीमय चेहरा दाखवले पाहिजे for Him to bless us. जेणेकरून देव त्यांना आशीर्वादित When करणार. He sees my sorrowful face, जेव्हा देव माझ्या दुःखाचा चेहरा then पाहणार He'll be moved with compassion and love मग तो कळवळेने आणि प्रीतीने हलवून जाणार and He'll bless me. आणि मग देव मला आशीर्वादित If I show करणार. a joyful face, जर मी आनंदी चेहरा दाखवले it may not attract Him so much. मग देव इतका आकर्षित होणार नाही To bless माझ्याकडे. me. मला आशीर्वाद So द्या. I have to always show a sorrowful face म्हणून मी नेहमी एक दुःखीमय चेहरा देवाला दाखवले so पाहिजे that He's always moved with compassion. जेणेकरून तो नेहमी कळवळेने हलवून We have जातो. to keep that compassion of God. आपल्याला देवाची ती कळवला राखून ठेवायचं आहे. See, this is a human thought. आणि हा एक मानवी विचार आहे. Don't be offended, but get the truth. आणि नाराज होऊ नका पण सत्य मिळवून घ्या. So, in fact, God loves a cheerful face. आणि देवाला एक जे आनंदाचा चेहरा खूप आवडतो. Amen. Amen. Because a cheerful face shows you trust in God. एक आनंदी चेहरा दाखवत आहे की तुम्ही देवावर भरोसा करत आहे. Even when things are going wrong, जेव्हा गोष्टी चुकीच्या चालल्या आहे, you show a joyful face. जेव्हा तुम्ही एक आनंदी चेहरा दाखवत आहे That means you are saying, आणि ज्याचा अर्थ आहे की तुम्ही दाखवत आहे even in this kind of problem, की असं प्रकारच्या समस्यामध्ये देखील I trust in you. मी तुझ्यावर भरोसा करतो. You are with me. तू माझ्या बरोबर आहे. You have not left me. तुम्ही मला सोडून दिले नाही. And that kind of thought is faith. आणि अशा प्रकारचा जो विचार आहे तो विश्वास आहे That blesses you. जो तुम्हाला आशीर्वाद देतो. Amen. आमेन. See, get this message very clear. आणि हा संदेश खूप स्पष्ट करून घ्या. So don't think that God doesn't like a sorrowful face, joyful face. If I show joyful face, then He'll not be moved with compassion and He cannot bless me. आणि असं विचार करू नका देवाला हसमुख चेहरा आवडत नाही. जर त्यांनी मला हसमुख चेहरा पाहिले तर तो कळवळेने हलणार नाही आणि मला आशीर्वाद Why देणार do we नाही. think that way about God? आपण अशा प्रकारे देवाविषयी का विचार Because करतो? we don't know God's agape love. कारण आपल्याला देवाची अगापे प्रीती माहिती नाही. Agape love is very different from human love. आणि अगापे प्रीती मानवी प्रीतीपेक्षा खूप So वेगळा you आहे. must study about God kind of love, म्हणून तुम्ही देव प्रकारची प्रीतीविषयी अभ्यास केला which is agape love. जो अगापे प्रीती आहे. Amen. आमेन. Without you showing any sorrowful face,
He is full of compassion, the Bible says. आणि तुम्ही दुःखीमय चेहरा दाखवले नाही तरी देव पूर्ण करुणाने भरलेला आहे That's असं what the शास्त्र- Bible says. आणि असं शास्त्र म्हणत God आहे. is full of compassion. देव पूर्ण करुणामय आहे. You don't have to move him to compassion. तुम्हाला त्याला करुणामध्ये हलवायची काय गरज नाही. No, त्याला you don't have to हाताळायची play. काय You गरज. don't have to play games with God. आणि तुम्हाला देवाबरोबर कुठलाही युक्ती किंवा खेळ करायची गरज He नाही. knows everything. देवाला प्रत्येक गोष्टी माहिती आहे. Amen. Amen. He knows everything. देवाला प्रत्येक गोष्टी माहिती आहे He is full of compassion. आणि तो पूर्ण कळवळेने You भरलेला don't आहे. have to turn him to become compassionate towards you. आणि तुम्हाला त्याला तुमच्याकडे वळवायची गरज नाही जेणेकरून तो तुमच्यावर करुणा दाखवणार. It means that we can change God. याचा अर्थ की आम्ही देवाला बदलू शकतो. We can play games with God. आम्ही देवाबरोबर युक्ती किंवा खेळ करू शकतो. No, you cannot do all that. आणि तुम्ही हे सर्व करू शकत नाही. You're trying to please him आणि तुम्ही त्याला प्रसन्न करायचा प्रयत्न based करत on आहात. human love. This is human love, आणि मानवी प्रीतीच्या आधारे ही मानवी प्रीती which आहे. needs much coaxing and begging and pleading and many tears. आणि ज्याला खूपच विनंती लागतं, भीक लागतं, खूपच आपल्याला त्याला पटवावं लागतं, असं गोष्टी करावं लागतं. That's why we must get the true revelation of God's love for us. म्हणून आपल्याला जी खरी प्रकटीकरण आहे देवाची प्रीती आपल्यासाठी ते मिळवून घेतले पाहिजे. Doesn't the Bible says while we yet in sin, आणि शास्त्र म्हणत नाही की जेव्हा आम्ही पापात होते deep in sin, आणि खोल पापात होते He loved us, past tense. आणि त्यांनी आपल्यावर प्रीती केली म्हणजे Not भूतकाळ. when you became good, He loved us. आणि असं नाही की जेव्हा आम्ही चांगलं झाले तेव्हा देवाने आपल्यावर प्रीती केली असं So नाही. let us not try to do all these things to earn God's favor. म्हणून आपण हे सर्व गोष्टी करू नये जेणेकरून आम्ही देवाच्या कृपा विकत घेऊ Because we शकतो. think when we are good, कारण आपल्याला वाटतं when we जेव्हा have आम्ही prayed चांगले and आहे, fasted and worked much, जेव्हा आपण उपास प्रार्थना केले आणि अधिक काम केले then He'll love me. मग देव माझ्यावर प्रीती करणार No. नाही. See, you cannot change that love of God. आणि देवाची प्रीती तुम्ही बदलू It is शकत not नाही. external, आणि देवाची प्रीती बाह्य नाही. such as His human love. आणि जसं मानवी प्रीती आहे तसं. God's love is internal. आणि देवाची प्रीती आतून आहे. Amen. Amen. And no one can change it. आणि कोणीही ती प्रीती बदलू शकत You नाही. cannot increase it or lessen it. आणि तुम्ही त्या प्रीतीला अधिक वाढवू शकत नाही किंवा कमी करू You शकत cannot नाही. make Him to love more, आणि तुम्ही त्याला जास्त प्रीती करायला लावू neither शकत can नाही. you make Him to love less. आणि कमी देखील तुम्ही देवाला तुमच्यावर प्रीती करायला लावू शकत नाही. No, it is नाही. not external. आणि ही बाहेरची गोष्टीच He नाही. doesn't need any gimmicks आणि त्याला कुठल्याही युक्तीची गरज नाही so that He will love you. जेणेकरून देव तुमच्यावर प्रीती करणार. The Bible says, शास्त्र म्हणत while आहे, we were in deep sin, He जेव्हा loved आम्ही you. खोल पापामध्ये होते तेव्हा देवाने When there was no आपल्याला reason to love आणि you, जेव्हा कुठलाही कारण नव्हते प्रीती when you करायला, did nothing that God should love जेव्हा you, तुम्ही काहीच केले नाही जेणेकरून देवाने when तुमच्यावर you प्रीती didn't do केली, any pleasing work for Him to love you, जिथे तुम्ही कुठलाही संतुष्ट करणारे काम केले नाही, जिथे देवाने तुमच्यावर प्रीती केली पाहिजे without reason, आणि कुठल्याही कारणाशिवाय without reason, आणि कुठल्या कारणाशिवाय without good points, आणि कुठल्याही चांगला मुद्दाशिवाय He loved you. गुणाशिवाय त्यांनी तुमच्यावर प्रीती केली. So does He need any good points? मग देवाला कुठलाही चांगलं गुण पाहिजे का तुमची? Then only He would love you. मगच देव तुमच्यावर प्रीती करणार No, नाही. He loves you. देव तुमच्यावर प्रीती करतो. So that is the revelation you must have about God's love for you. म्हणून हीच प्रकटीकरण तुम्हाला मिळाले पाहिजे देवाची प्रीती जो Then you will तुमच्यासाठी not आहे. struggle. Then you won't struggle मग तुम्ही संघर्ष करणार नाही even in faith विश्वासामध्ये देखील. because you have the right knowledge of His love for you कारण तुमच्याकडे देवाची प्रीतीचे and योग्य your ज्ञान आहे faith will work easily. आणि तुमचा विश्वास सोयीस्कर रीतीने काम करणार. That's why we must get the true revelation of God's love for us. म्हणून देवाची जी प्रीतीच्या योग्य प्रकटीकरण आपण मिळवून घेतले पाहिजे. Love is one kind of faith. आणि प्रीती एक प्रकारची विश्वास आहे. Love is one kind of faith आणि प्रीती एक प्रकारची विश्वास आहे. because you trust someone to bless you. कारण तुम्ही कुणावर भरोसा करत आहे तुमच्यावर प्रीती करायला. When you know that someone loves you, जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे कोणी तुमच्यावर प्रीती करतो it's easy to believe आणि मग सोयीस्कर होतो विश्वास करायला that person will bless you. की तो व्यक्ती तुम्हाला आशीर्वाद देणार. Amen. आमेन. When you know someone loves you, जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे कोणी तुमच्यावर प्रीती you करतो will go boldly तुम्ही त्याच्याकडे धैर्याने जाणार. because I know कारण मला माहिती आहे He loves me. तो माझ्यावर प्रीती करतो So He will bless me. म्हणून तो मला आशीर्वाद देणार. So you will not plead and beg, please, please. You won't do all that. म्हणून तुम्ही भीक मागणार नाही, विनंती करणार नाही, कृपा कृपा असं करणार When नाही. do we use all these आणि gimmicks? कधी आपण ह्या सर्व युक्तींचा When you उपयोग know, करतो when you don't trust in that person. जेव्हा तुम्ही त्या व्यक्तीवर भरोसा करत नाही He may not give. आणि तो देणार किंवा देणार नाही. So let me use all these gimmicks. म्हणून मी ह्या सर्व युक्तीचा उपयोग करतो. Then He will give me. मग तो मला देणार. Did you understand this? तुम्हाला इथपर्यंत समजले का?
When you know a person loves you, जेव्हा तुम्हाला कळतं एक व्यक्ती तुमच्यावर प्रीती करतो, you will tell your friend, तुम्ही तुमच्या मित्राला सांगणार he loves me. तो माझ्यावर प्रीती करतो He will surely help me. आणि तो खरोखर माझी मदत See, करणार. it's so easy to say that. आणि बोलायला इतका सोयीचा होतो. But when you know that person doesn't love you, पण तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा तो व्यक्ती तुमच्यावर प्रीती you करत नाही, will tell your friend, तुम्ही तुमच्या मित्राला I सांगेल, don't know whether he'll give me. मला माहिती नाही तुम्हाला देणार की नाही, So I will bow down at his feet. म्हणून मी त्याच्या पायापुढे नमन करणार, I will hold his feet. मी त्याच्या पायाला धरणार I will cry before him. आणि मी त्याच्या पुढे I रडणार will beg him. आणि मी त्याच्याकडे भीक मागणार I'll plead. आणि मी विनंती करणार. See, why do you do that? आणि तुम्ही हे सर्व का करत आहे? Because you know that he doesn't love you. कारण तुम्हाला माहिती आहे तो व्यक्ती तुमच्यावर प्रीती करत नाही. Are you getting this clear? आणि तुम्हाला हे गोष्टी स्पष्ट होत आहे का? But when you know he loves you, पण जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे तो व्यक्ती तुमच्यावर प्रीती करतो you will be so sure आणि तुम्हाला इतकं खात्री that असेल he will give you when you go to him. की जेव्हा तुम्ही त्याच्याकडे जाणार तो तुम्हाला देणार. What is that? आणि ती काय आहे? That is faith आणि तो आहे विश्वास, based on love. प्रीतीच्या आधारे. So love gives you faith. म्हणून प्रीतीच तुम्हाला विश्वास देतो. Amen. आमेन. So that's why I said love is one kind of faith. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलंय की जो प्रीती आहे एक प्रकारची विश्वास Because आहे. faith comes through love. कारण विश्वास जो आहे प्रीतीने Faith comes विश्वास येतो through the knowledge ज्ञानाने, of love. प्रीतीच्या ज्ञानाने येतो. Amen. आमेन. Boldness comes धैर्यपणा येतो when you know that person loves you. जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे तो व्यक्ती तुमच्यावर प्रीती करतो. And boldness is a kind of faith. आणि धैर्यपणा एक प्रकारचा विश्वास आहे. Amen. आमेन. So because of his love for you, आणि देवाची प्रीती जो तुमच्यासाठी आहे त्याच्यामुळे you trust him. तुम्ही देवावर भरोसा करत आहे. You trust him. तुम्ही त्याच्यावर भरोसा करतो. And remember, आणि लक्षात ठेवा you receive तुम्हाला प्राप्त होतो only because he loves you. फक्त तो तुमच्यावर प्रीती करत आहे म्हणून. Keep that in your mind. आणि ही गोष्टी तुमच्या मनात ठेवा. You receive blessing. आणि तुम्हाला आशीर्वाद You प्राप्त receive होतो. healing. तुम्हाला आरोग्य प्राप्त होतो. Why? का? Not because you're begged enough, आणि तुम्ही खूप भीक Cried मागितली आहे enough. म्हणून, खूप रडले आहे म्हणून pleaded नाही. enough. आणि खूपच विनंती fasted केली आहे, enough, खूपच उपास prayed केला आहे, enough. खूपच प्रार्थना केली आहे म्हणून No. नाही. It's not based on your works आणि तुमच्या कार्याच्या आधारे नाही or good deeds. किंवा चांगल्या कृत्यांच्या आधारे नाही. His giving is based on grace. आणि देवाचे देणे त्याच्या कृपेवर आधारित आहे. It's grace giving आणि त्याच्या कृपेचे देणे based on his love for you, आणि त्याची प्रीती जो तुमच्यासाठी आहे त्याच्यामुळे तो तुम्हाला कृपेने देतो. not your love for आणि him. तुमची प्रीती देवासाठी नाही. Amen. आमेन. See, get this doctrine very clear. आणि हे जे शिकवण आहे स्पष्ट करून द्या. Okay, let us go a little further. आपण पुढे जाऊया. Now, so know these two things. म्हणून हे दोन गोष्टी जाणून घ्या. With love comes faith. आणि प्रीती बरोबर विश्वास येतो. Love makes faith easy. आणि प्रीती विश्वासाला सोयीच्या बनवतो. When you know his love, जेव्हा तुम्हाला देवाची प्रीती माहिती आहे it's easy to believe. मग विश्वास करायला सोयीचा होतो. Second, दुसरा, with love comes blessings freely. आणि प्रीती बरोबर आशीर्वाद मोफत येतो. Blessings comes because God loves you. आणि आशीर्वाद येतो कारण देव तुमच्यावर प्रीती करतो. Amen. आमेन. Doesn't the Bible say all good gifts come आणि from शास्त्र heaven? म्हणत नाही की सर्व उत्तम देणगी देवापासून येतो. What's a gift? आणि एक दान काय आहे? Freely given. जो मोफत दिले जातो. Amen. आमेन. Everything that comes from heaven आणि प्रत्येक गोष्टी जो स्वर्गातून येतो comes as a gift. ते एक दान म्हणून येतो. You don't have to earn it. तुम्हाला त्याची कमाई करायची You गरज don't have नाही. to be deserving. तुम्हाला लायक व्हायची काय गरज नाही. Now, you may have many questions now. तुमच्या मनात आता अनेक How प्रश्न that आहेत. someone prayed and fasted and begged and pleaded and he got it. कसं काय काही लोकांनी उपास केले, प्रार्थना केले, भीक मागितले, विनंती केले आणि मग त्याला मिळाले. Okay, I will teach you all that now. आणि ते सर्व मी तुम्हाला आता Just शिकवणार आहे. be patient and keep hearing. I'll आणि teach you. फक्त धीर ठेवा आणि ऐकत राहा, मी तुम्हाला And शिकवतो. everything will become clear. प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला स्पष्ट होणार. Now, I am not saying that God ignores your cry आणि मी असं म्हणत नाही की देव तुमच्या रडण्याकडे दुर्लक्ष करतो or we should ignore other people's cry. की आम्ही दुसरे लोक जे रडत आहेत त्याच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष केले पाहिजे असं नाही. No, God cares about the poor. आणि देवाला गरीब लोकांची काळजी He आहे. cares about the needy. आणि जे गरजवंत आहेत त्यांच्याविषयी देवाला काळजी He आहे. cares so much आणि त्यांना इतकं काळजी of आहे. those who are in pain. आणि जे लोक वेदनामध्ये आहेत त्यांच्याविषयी. He is moved also with the feelings and infirmities. He is touched by all this. आणि ह्या सर्व जे दुःख आहे, त्रास आहे, आजार आहे, ह्या गोष्टीने तो स्पर्शित होतो, त्याला भावना होतो. So, we are not, see, I see some believers crying.
आणि मी बघत आहे काय विश्वासू रडत आहे, So I don't ignore them, म्हणून मी त्यांच्या दुर्लक्ष करत but नाही, I have to teach them the truth पण too. मी त्यांना सत्य देखील शिकवले That's पाहिजे also very आणि important. ही देखील खूप महत्वाची आहे. Amen. Amen. So that's why this message for you is very, very important. म्हणून हा संदेश तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. Now, so as Christians, we have to help others. आणि ख्रिस्ती म्हणून आम्ही इतरांची मदत केली You पाहिजे cannot ignore their crying, आणि त्यांच्या रडण्याकडे आम्ही their दुर्लक्ष pain करू they are going through. आणि जे वेदनातून तू जात आहे जे ते जात आहे आम्ही दुर्लक्ष करू But the शकत नाही. best way to help पण them उत्तम रीत त्यांची मदत करण्यासाठी is to teach them की आम्ही त्यांना शिकवले how पाहिजे to receive. की त्यांनी कसं प्राप्त केले पाहिजे. Amen. आमेन. That's very important. आणि ही खूप महत्वाची आहे. We don't ignore, आम्ही दुर्लक्ष करत नाही, but the best way to help them पण उत्तम मार्ग त्यांना आशीर्वादित is to करायला teach them की आम्ही त्यांना शिकवले how पाहिजे to receive, की कसं त्यांनी प्राप्त केले and पाहिजे that is by faith. आणि तो आहे विश्वासाने. That's very important. आणि ही खूप महत्वाची That's आहे what I'm doing now. आणि असंच मी करत आहे आता. Faith way is better than tears way. आणि विश्वासाचा मार्ग अश्रूच्या मार्गापेक्षा उत्तम आहे. There is a way आणि एक मार्ग आहे by tears, अश्रूंद्वारे there is a way आणि एक मार्ग आहे by faith. विश्वासाने देखील. God sees both. देव दोन्हीही पाहतो, But the better way is faith way. पण उत्तम मार्ग आहे विश्वासाची मार्ग. I'll also teach you that. Why, how, why, all those questions. आणि कसं आणि का हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे You know, सर्व प्रश्न. One is a mature way आणि एक आहे एक प्रौढ मार्ग and another is an immature way. आणि दुसरा आहे एक अप्रौढ मार्ग. Know this. आणि हे This is जाणून very घ्या. important. हे खूप महत्वाचे आहे. One is the mature way, एक आहे प्रौढ मार्ग one is the immature way. आणि दुसरा आहे अप्रौढ मार्ग. Remember one thing. एक गोष्टी लक्षात ठेवा, God intervenes in your life देव तुमच्या जीवनाच्या मध्ये येतो based on your level of maturity. तुमच्या प्रौढतेच्या जी प्रमाण आहे त्याच्याप्रमाणे. Get this very clear. आणि हे गोष्टी स्पष्ट करून घ्या Get this very, very clear. आणि खूप खूप स्पष्ट करून Then घ्या. many of your confusions will be removed. मग तुमचे अनेक गोंधळ काढले Because जातात. some people say, why God showed this to this person, why God showed this to that person. मग तुम्हाला कळेल की देवाने ह्या व्यक्तीबरोबर असा का व्यवहार केला, दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर असं का व्यवहार केला. He approaches based on your revelation, आणि तुमच्या प्रकटीकरण अनुसार देव तुमच्या जवळ येतो on your maturity, आणि तुमच्या प्रौढते on the level of your maturity. तुमच्या प्रौढतेच्या मापा अनुसार. This knowledge is very important. ही जी ज्ञान आहे खूप महत्वाची आहे, So you'll not be confused जेणेकरून तुम्ही and say, गोंधळात पडणार God showed a vision this way to this person, God showed a vision that way to that person. आणि तुम्ही सांगणार की असं प्रकारे देवाने ह्या व्यक्तीला दृष्टांत दाखवले आणि दुसऱ्या प्रकारे देवाने Why is that? दुसऱ्या व्यक्तीला असं दृष्टांत दाखवले का. The reason is कारण आहे based on their maturity. त्यांच्या प्रौढतेच्या अनुसार. Amen. आमेन. Based on their maturity. त्यांच्या प्रौढतेच्या मापा अनुसार. So get this understanding very clear. म्हणून ही समज स्पष्ट करून घ्या. Maybe when you were babies, कदाचित देवा तुम्ही बाळक होते, you cried and begged, तुम्ही रडले, तुम्ही भीक मागितले pleaded. आणि विनंती केली. but now since you're mature, आता तुम्ही प्रौढ झाले आहे म्हणून you don't take that baby way. आणि तुम्ही ते बाळकच्या मार्ग घेत नाही, You take the mature way. तुम्ही प्रौढ मार्ग घेत आहे. Amen. आमेन. When you're physically babies, जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक किंवा शारीरिकरित्या बाळक असतात, you took that baby type way. म्हणून तुम्ही त्या बाळक प्रकारचे मार्ग घेतले And the parents also approached you baby way. आणि आई वडील देखील तुम्हाला बाळासारखंच व्यवहार केले. They'll not approach with a adult way. आणि जे बाळक आहे त्यांच्याशी आई वडील प्रौढ लोकांबरोबर जसं व्यवहार करत आहे तसं करणार No. नाही. They approached you as a baby. आणि ते तुमच्या जवळ आहे एक बालक म्हणून. They're not babies. आणि ते बाळक नाही, But since you're babies, पण तुम्ही बाळक आहे म्हणून so they approached you in म्हणून that ते- level. म्हणून तुम्ही बाळक आहे म्हणून त्या प्रकारे ते तुमच्या जवळ आले. Amen. आमेन. Now, if you were an adult, जर तुम्ही प्रौढ असते, even your approach will be different to your parents. तुमच्या देखील जे प्रवेश आहे तुमच्या आई वडिलांकडे ते You वेगळं will असेल. not cry and beg and plead. आणि तुम्ही तिथे रडणार नाही, भीक मागणार नाही, And विनंती your, करणार and your नाही. parents' approach will also be like an adult. आणि तुमच्या आई वडील देखील तुमच्याकडे एक प्रौढ सारखंच येणार. The same way with God. आणि तसंच प्रकारे देवाबरोबर आहे. Amen. Amen. Why he gave that picture to him? Why he gave another picture to him? आणि एक दृष्टांत देवाने असं त्याला का दाखवले आणि दुसरा दृष्टांत देवाने असं का दाखवले दुसऱ्या व्यक्तीला. He says that God said like this. आणि दुसरा व्यक्ती म्हणतो देवाने असं सांगितलं That person said God said like आणि this. तो व्यक्ती बोलतो की देवाने असं And सांगितलं. many are confused. आणि मग अनेक लोक गोंधळात पडतात.
Why does God speak differently? आणि देव वेगळ्या रीतीने का बोलतो? Why God changes? देव का बदलतो? God doesn't change. देव बदलतच नाही. He approaches every individual based on their level of maturity. आणि देव प्रत्येक व्यक्तीकडे जात आहे त्यांच्या प्रौढतेच्या प्रमाण अनुसार. जितकं त्यांना माहिती आहे तितकं त्या माहिती अनुसार देव त्यांच्याकडे जात आहे. Amen. Amen. It could be a low revelation आणि ते त्यांच्याकडे कमी प्रकटीकरण or high असेल revelation किंवा उंच प्रकटीकरण based असेल. on their maturity level. आणि त्यांच्या प्रौढतेच्या प्रमाण अनुसार. He won't approach a baby Christian आणि तो एक बालक ख्रिस्तीकडे with a जाणार नाही. higher revelation, उंच प्रकटीकरण घेऊन जाणार नाही एक बालककडे. and he'll not approach a mature Christian with a baby revelation. आणि तो एक प्रौढ ख्रिस्तीकडे एक बालक प्रकारच्या प्रकटीकरण घेऊन जाणार नाही. It's not God's fault. आणि ही देवाची चूक मुळीच नाही. This is the understanding most Christians don't have. आणि ही समज अनेक ख्रिस्ती लोकांमध्ये नाही. So I want you to share this message with every Christian. म्हणून माझी इच्छा आहे की तुम्ही प्रत्येक ख्रिस्ती बरोबर हा संदेश शेअर केला Many पाहिजे. don't know about this. कारण अनेक लोकांना ही गोष्टीविषयी I माहिती know नाही. many Christians may ask me many questions. अनेक ख्रिस्ती लोक मला अनेक प्रश्न विचारू Now शकतो I cannot share personally, आणि मी वैयक्तिकरित्या तुमच्याशी बोलू so शकतो. I'm sharing generally. म्हणून मी सामान्य रीतीने सर्वांशी So बोलत did you आहे. get this point very clear? आणि तुम्हाला हा मुद्दा स्पष्ट झाले का? God never wants you to be children. आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही बाळक असावे. He wants you to grow up. देवाची इच्छा आहे की तुम्ही प्रौढ झाले पाहिजे, वाढले पाहिजे. Amen. Amen. If you don't grow up, जर तुम्ही वाढत नाही He will not approach you with a higher revelation. मग देव तुमच्या जवळ एक उंच प्रकटीकरण घेऊन येणार नाही. No. नाही. He will come up based on your level of maturity. आणि तुमच्या प्रौढतेच्या अनुसारच देव तुमच्याकडे येणार. जितकं माहिती तुम्हाला माहिती आहे त्या प्रकारेच देव तुमच्या जवळ येणार. That's why some of the preaching or the teaching म्हणून काय is प्रचार different. आणि काय शिकवण वेगळी आहे. Did you get this? तुम्हाला हे मिळाले का? See, as it is in the natural family, आणि जसं नैसर्गिक कुटुंबामध्ये असतो babies always want attention, आणि बाळांना किंवा बाळकांना नेहमी लक्ष हवी असते. isn't it? होय ना? They always cry and say that mommy should look at him. आणि ते नेहमी रडत आहे जेणेकरून आई त्यांच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. They'll cry to get something. आणि ते रडणार काहीतरी मिळवण्यासाठी. Don't the babies cry आणि बाळक रडत नाही का? बाळ रडत to नाही get का? something? आणि जर त्यांना भूक लागते किंवा काय पाहिजे तर. But when that baby grows up, पण जेव्हा तो बाळ वाढतो does that adult cry to get something? आणि तो प्रौढ व्यक्ती रडतो का काय मिळवण्यासाठी, काय No. प्राप्त करण्यासाठी? नाही. The crying and without crying आणि रडणे व न रडणे is right, आणि ती बरोबर आहे. but it depends on the level of maturity. पण ती प्रौढतेच्या प्रमाण अनुसार आहे. At that time, आणि त्या वेळेमध्ये it was okay. बाळ असताना ते ठीक आहे. But when that baby become an adult, पण जेव्हा तो बाळक प्रौढ व्यक्ती होतो it is not okay. मग रडणे ठीक नाही. So, some people ask me, काय लोक मला Pastor विचारतात, says you must not cry. पास्टर म्हणत आहे तुम्ही नाही But रडले. that brother says you must cry. पण तो भाऊ बोलतो तुम्ही रडले पाहिजे. Yeah, he's also right. आणि तो देखील बरोबर आहे. But that is for babies. पण तो बाळकांसाठी आहे. But if he's only preaching about that, पण जर तो फक्त रडण्याविषयी शिकवतो he'll keep them babies. तो त्यांना बाळकच बनवून ठेवणार. They will never grow up into adulthood stage. आणि ते कधी प्रौढ पर्यंत पोहोचणार नाही, प्रौढ अवस्थेमध्ये पोहोचणारच नाही. Amen. आमेन. And God doesn't want you to be babies. आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही बाळकच असावे. He cannot use a baby. आणि देव बाळकांचा उपयोग करू शकत नाही. God has many plans and आणि purposes. देवाकडे अनेक हेतू व योजना आहे. He has great things to do for you. आणि देवाकडे महान गोष्टी आहेत तुमच्यासाठी जेणेकरून तुम्ही ते केले पाहिजे. It's not you waiting, God, when you're going to do. आणि असं नाही की तुम्ही वाट पाहताय की देव तुम्ही कधी करणार. God is waiting on you. देव तुमच्याकडे वाट When will पाहताय you grow up? की कधी तुम्ही वाढणार, That you take up the responsibility of God's family. की तुम्ही देवाच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणार. Amen. आमेन. It's not how many years you have been a Christian. आणि असं नाही की किती वर्षापर्यंत तुम्ही ख्रिस्ती होते. There are Christians for so many years, आणि अनेक वर्षापासून लोक आहे जे ख्रिस्ती आहे but they're still in the babyhood stage. तरी ते बाळ अवस्थामध्येच आहे. I know there are some Christians who say, आणि असं काय ख्रिस्ती आहे जे बोलत I'm आहे 20 years old in the आणि Lord. मी प्रभूमध्ये 20 40 years old in the Lord. प्रभूमध्ये मला 40 वर्ष झाली It's आहे. not how many years old. आणि किती you're a वर्ष Christian. तुम्ही प्रभूमध्ये आहे, किती वर्ष तुम्ही ख्रिस्ती आहे हे महत्वाची नाही.
if in those so many years जर एवढ्या you वर्षांमध्ये did not cross the babyhood stage, जर तुम्ही बाळपणाला ओलांडून गेले नाही, what is the use of so many years being a Christian? मग काय उपयोग जर तुम्ही एवढ्या वर्षापर्यंत ख्रिस्ती आहे. And remember, God will never give a responsible job आणि लक्षात ठेवा, ते तुम्हाला कधीच जबाबदारीचे काम देणार to a नाही. baby Christian. एक बाळक ख्रिस्तीला. Even you in your natural family wouldn't do that. आणि तुम्ही तुमच्या नैसर्गिक कुटुंबामध्ये देखील असं गोष्टी करणार नाही. एक बाळाला तुम्ही जबाबदारी देणार नाही. God wants it to grow. आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही आता प्रौढ Let me show you from the Bible. आणि तुम्हाला शास्त्रामधून दाखवतो. Ephesians 4:13 says इफ्सिकरा 4:13 म्हणत that he आहे may grow up की तुम्ही वाढले पाहिजे. as a child grows up into maturity. जसे एक जो बाळ आहे तो प्रौढतेमध्ये वाढतो. We take the examples, the earthly examples for spiritual things. आम्ही पृथ्वीच्या उदाहरण घेतो आत्मिक That's गोष्टींसाठी. what a parable is. आणि असंच एक दाखला आहे. God used earthly आणि देव stories पृथ्वीच्या गोष्टींचा उपयोग करतो to teach heavenly आणि things, स्वर्गीय heavenly meaning. गोष्टी शिकवण्यासाठी. Amen. आमेन. So that we may grow up as a child, की तुम्ही एक बाळ म्हणून आता वाढले grows into पाहिजे maturity. आणि प्रौढतेपर्यंत तुम्ही वाढले पाहिजे. In 1 Peter 2:2 says that आणि 1 पेत्र 2:2 देखील like म्हणत आहे. newborn babies, नवीन जन्मलेल्या they बाळांसाठी crave for pure milk आणि ते शुद्ध दुधाची अपेक्षा so करत they may आहेत, grow thereby. जेणेकरून ते तिथून तसं वाढणार. Growth is very essential. आणि जे वाढ आहे ती खूपच गरजेची आहे. So there's a similarity म्हणून इथे एक सारखेपणा आहे between physical development आणि शारीरिक वाढीमध्ये and spiritual development. आणि आत्मिक वाढीमध्ये देखील. At least there are 3 stages. आणि कमीत कमी 3 पायरी आहे, Now, टप्पे आहे. now next time I'll teach you one by one, आणि एक एक करून मी तुम्हाला शिकवणार आहे. but I'll tell you 3 things. पण मी तुम्हाला 3 गोष्टी There's the सांगतो. babyhood stage. आणि एक बाल अवस्था आहे That's 1 Peter 2:2 we read. आणि 1 पेत्र 2:2 आम्ही वाचले. As newborn babies, आणि नूतन जन्मलेल्या desire बाळांसाठी the sincere milk. आणि प्रामाणिक दुधाची तुम्ही अभिलाषा बाळगा. Desire sincere milk of the word. आणि वचनाचे जे प्रामाणिक जे दूध आहे त्याची तुम्ही अपेक्षा So the करा. word is for different levels of maturity. म्हणून जे वचन आहे वेगवेगळ्या प्रौढतेच्या लोकांसाठी आहे. Different levels of maturity. आणि वेगवेगळे जे प्रौढतेच्या जे पातळी आहे त्यांच्यासाठी आहे. It's milk आणि ती दूध आहे for the babies, बाळांसाठी also meat आणि मांस आहे for the mature. आणि प्रौढ लोकांसाठी. Amen. आमेन. First is the babyhood stage. प्रथम आहे बालावस्था. We know that no one is born a full grown mature person. आणि आम्हाला माहिती आहे Naturally. कुणाचाही जन्म एक पूर्ण प्रौढ मनुष्यामध्ये होत नाही They सुरुवातीमध्ये. are born babies ते बाळ म्हणून जन्म and then घेतात they grow up. आणि सावकाश ते In the वाढत same way, तसंच when प्रकार you're born again, ज्या तुमच्या नवीन जन्म you're होतो born as a spiritual babe आणि तुम्ही एक आत्मिक बाळ म्हणून जन्म घेतले and आहे. you need to have the sincere milk of the word. आणि वचनाचे जे निर्यात दूध आहे त्याची तुम्हाला गरज आहे. Since Holy Spirit taught me all this, आणि पवित्र आत्म्याने मला हे सर्व शिकवले. whenever I preach, जेव्हाही मी or प्रचार करतो teach, किंवा शिकवण always देतो tell my wife, आणि नेहमी पास्टर मला सांगत I आहे mix it up आणि मी मिसळून देतो, मिश्रण करून देतो. because there are some who are babies, कारण असं काही लोक आहे जे बाळक आहे some who are childhood stage, आणि जे आता बाल अवस्थामध्ये आहे, some बालक, who are adult stage. आणि काही लोक जे प्रौढ अवस्थामध्ये आहे. So I have to mix up this different food for different people. म्हणून अनेक वेगवेगळ्या लोकांसाठी मला वेगवेगळं अन्नाचं मिश्रण करावं. Otherwise, some will come and go empty. नाहीतर काही लोक येणार आणि रिकामे जाणार. They'll not have any food. त्यांना काही अन्नच So मिळेल this नाही. has been my practice. म्हणून ही माझी सराव होती. I know many people didn't understand me. आणि अनेक लोकांनी मला समजून घेतले नाही. Why pastor is preaching sometimes this way and sometimes that way? आणि पास्टर कधी कधी असं का शिकवत आहे, तसं का शिकवत आहे. I have to feed everyone. मला प्रत्येक लोकांना भरवायचं आहे. I cannot keep you babies, आणि मी तुम्हाला बाळ ठेवू शकत नाही. but some babies are new babies. पण काय जे बाळ आहे नवीन They जन्मलेले need बाळ, milk. त्यांना दूध पाहिजे. So I put the milk word in the message. म्हणून मी संदेशामध्ये दुधाचा संदेश I घालतो. also add childhood आणि बाळकपणाची जी अवस्था आहे, लेकरूच्या जी अवस्था आहे, तिथे देखील मी तो अन्न घालतो Then I त्या also संदेशामध्ये. add
adult food, मग मी प्रौढ लोकांच्यासाठी देखील अन्न घालतो त्या संदेशामध्ये, that everyone is fed. जेणेकरून प्रत्येक Properly. लोकांना बरोबर भरवले जातो. Amen. आमेन. Now, second stage is the childhood stage. आणि दुसरा जी अवस्था आहे लेकरूपणाची अवस्था. That's what Ephesians says आणि असंच इफ्सिकरास in म्हणत 4:14. आणि 4:14 That we मध्ये henceforth be no more children, की आम्ही ह्या पुढे बाळक नसावे, but grow up from childhood stage. पण आपल्या बाळकपणाच्या अवस्थेतून आम्ही वाढलो पाहिजे. So the third stage is the manhood or adult or spiritual mature. म्हणून तिसरा जो पायरी आहे तो मनुष्यपणा आहे, प्रौढ अवस्था आहे आणि जे प्रौढ झालेले लोकांविषयी आहे. So when someone cries जेव्हा कोणी रडतो and prays, आणि प्रार्थना करतो oh God, दया करून द्या प्रभू. की हे प्रभू दया कर, दया कर, So you must know that there's a babyhood stage. म्हणून तुम्हाला कळले पाहिजे तो बाळ अवस्था आहे. But some people are there in that stage for years. पण काही लोक त्या बाळ अवस्थामध्ये वर्षानुवर्षापर्यंत आहे. They don't want to grow up. त्यांना वाढायचीच इच्छा नाही. God cannot do anything. देव मग काय करू शकत नाही. It's what you feed. आणि कुठल्या गोष्टीमध्ये वर तुम्ही भरवत आहे स्वतःला, You grow. त्याच्यानेच तुम्ही वाढत आहे. So I discern that way. म्हणून मी असं प्रकारे पारखतो. When someone comes for prayer, जेव्हा कोणी माझ्याकडे I प्रार्थनेसाठी येतं, I always tell my wife, आणि पास्टर when नेहमी that मला person सांगतात, starts to talk, जेव्हा तो व्यक्ती बोलायला I सुरू करतो, understand. मला तेव्हा कळतो in what stage they are. आणि कुठल्या अवस्थामध्ये ते आहे. I don't put down someone who cries आणि जो रडतो मी त्याला खाली लेखत नाही, तुच्छ लेखत नाही, because they could be babies. कारण ते बाळ असू शकत आहे. But they cannot be babies lifelong. पण आयुष्यभर ते बाळ असू शकत नाही. Amen. आमेन. So someone when that person is crying and praying, कधी कधी जेव्हा एक व्यक्ती रडतो आणि प्रार्थना करतो, so we must know that in the babyhood stage, तेव्हा आपल्याला कळले पाहिजे तो बाळ अवस्थामध्ये आहे. they must be fed little higher food. त्यांना थोडं जड अन्न दिले पाहिजे. In the beginning, it is okay, आणि सुरुवातीमध्ये दूध ठीक आहे, but later on, you पण cannot नंतर- continue with milk. आणि नंतर तुम्ही दुधावरच त्यांच्या पालन What will पोषण करू happen शकत when a नाही. person grows and is still feeding on milk? आणि काय होतं जेव्हा एक व्यक्ती वाढतो तरी तो दूध पित He will राहतो not have good health. आणि त्याला मग चांगलं तब्येत नसेल. Amen. आमेन. So understand all these things. म्हणून हे सर्व समजून घ्या, So that you'll be strengthened, जेणेकरून तुम्हाला बल मिळेल. and God cannot use a baby or a childhood person. म्हणून देव एक बाळाला किंवा बाळक किंवा लेकरूचा उपयोग करू शकत नाही. Okay, let's go further. आपण Now, how पुढे much time? जाऊया. We have little time. You know, many are preaching today, it's good. अनेक लोक आज प्रचार करत आहे, ही चांगली गोष्ट But आहे. some very quickly go out and become preachers. पण काही लोक बाहेर असंच पडून प्रचारक होतात, When they have not even grown up in the adulthood or matured. जेव्हा ते प्रौढ अवस्थामध्ये किंवा प्रौढ झाले नाही तरीही. So they keep on preaching the baby food. म्हणून ते सतत जे बाळ जे अन्न आहे त्याचाच प्रचार करत राहतो. It's good for the babies आणि बालकांसाठी ती अन्न ठीक आहे in the initial stages. सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये किंवा अवस्थामध्ये. But you cannot take that food continuously. पण निरंतर तुम्ही ते बाळाचेच अन्न घेऊ शकत नाही. You'll say, this pastor speaks, I don't understand. आणि तुम्ही बोलतात हा पास्टर बोलत आहे मला काही कळतच नाही. That pastor says you must cry and pray, beg and pray. Oh, that is very good. आणि तो पास्टर म्हणत आहे तुम्ही रडून प्रार्थना केले पाहिजे, पश्चाताप करून प्रार्थना केले पाहिजे. हा संदेश खूप चांगला Say, आहे. try to discern all this आणि हे properly. सर्व गोष्टीच्या बरोबर तुम्ही पारखा. Some messages are just milk. आणि काय जे संदेश आहे फक्त दूध आहे It is good, आणि ती चांगली आहे, but for babies. पण बालकांसाठी. Amen. आमेन. There are preachers who cry and beg and plead. आणि असं प्रचारक आहे जे रडत आहे, भीक मागत आहे, विनंती करत Even आहे. from the pulpit, they'll आणि cry. व्यासपीठामधून देखील ते रडणार The translator cries. आणि अनुवाद करणार The whole रडतो. church cries. आणि पूर्ण मंडळी रडतो. Okay, that is the initial babyhood आणि stage ते सुरुवातीच्या बालपणाच्या अवस्था आहे, ठीक आहे. where a child always cries to get something. जिथे आपल्याला माहिती आहे एक बाळ नेहमी रडतो जर त्याला काय पाहिजे तर. He cannot believe. आणि तो विश्वास करू शकत नाही. No, I believe. नाही मी विश्वास करतो. My parents will feed me. माझे आई वडील मला भरवणार. Even if I don't cry. जरी मी रडले नाही No, तरी नाही. they won't believe that. आणि ते असं विश्वास करणार नाही बाळांसाठी. They have to cry. बाळांनी रडलेच पाहिजे.
to get the food. आणि जर त्यांना अन्न पाहिजे तर They cannot believe for food. आणि ते अन्नासाठी विश्वास करू शकत नाही. Are you getting this? तुम्हाला हे मुद्दा स्पष्ट होत आहे का? So, crying shows that you think that God is reluctant to give you, आणि रडणे दाखवत आहे की तुम्हाला वाटते की देवाला इच्छा नाही तुम्हाला द्यायला. and unless God sees your tears, आणि जोपर्यंत देव तुमचे अश्रू पाहत नाही He'll not be moved with compassion. आणि तो करुणाने हालून जाणार नाही Since He doesn't have His own compassion, आणि देवाकडे आपल्या स्वतःची करुणा we नाही, have to move Him into tears, आम्ही त्याला अश्रूमध्ये हाताळले पाहिजे, then He'll bless me. मगच दे मला आशीर्वाद These देणार. are all babyhood stage आणि हे thoughts. सर्व बाळपणाच्या अवस्थाचे विचार आहे. These are not wrong, आणि हे चुकीचं नाही, but it is for the immature. पण हे अप्रौढ लोकांसाठी आहे. Amen. आमेन. Now, listen to this. This is what Holy Spirit told me. आणि असंच पवित्र आत्माने मला सांगितले, Keep this in your mind. हे तुमच्या मनात ठेवा, Then many of your confusions will be removed. मग तुमचे अनेक जे गोंधळ आहे ते काढले जाणार. God always approaches you आणि देव नेहमी तुमच्या जवळ येतो based on your level of maturity. तुमच्या प्रौढप्रतच्या पातळी अनुसार. किती माप आहे तुमच्या प्रौढपणाच्या त्या अनुसार देव तुमच्याकडे येतो. Remember this आणि always. हे गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. He approaches you. आणि देव तुमच्या जवळ Because येतो. many have asked me, कारण अनेकांनी मला विचारले आहे. Jesus showed that vision this way to this man of God, आणि येशूने एक दृष्टांत अशा प्रकारे त्या देवाच्या सेवकाला दाखवले and this way to another. आणि तो दृष्टांत दुसऱ्या प्रकारे दुसऱ्या व्यक्तीला दाखवले. Why so much difference? आणि दृष्टांत मध्ये एवढा फरक का? It's based on their level. आणि ते त्यांच्या प्रौढतेच्या पातळी अनुसार आहे. Amen. आमेन. See, if you're still under the law, जर अजूनही तुम्ही नियमशास्त्र खाली आहे the Lord will come based on your revelation. आणि प्रभू येणार तुमच्या प्रकटीकरणाच्या ज्ञानानुसार. That's why some people see visions, म्हणून काय लोक दृष्टांत पाहत आहे which is not based on the new covenant, जे नवीन कराराच्या आधारे नाही, but under the old. पण जुना कराराच्या आधारे आहे. They'll say, God showed me about the last days, about tribulation. आणि ते म्हणत आहे देवाने मला शेवटच्या दिवसाविषयी सांगितले, महान संकट काळ विषय सांगितले, Or some of the Old Testament teachings. किंवा काही जुना कराराच्या शिकवण्याविषयी दाखवले The tabernacle, आणि निवास and मंडप all those He showed me. आणि ते सर्व मला देवाने दाखवले. So He will come based on your revelation. आणि तुमच्या प्रकटीकरणाच्या Or ज्ञानानुसार the level देव of maturity. किंवा तुमच्या प्रौढतेच्या पातळी अनुसार देव तुमच्याकडे येणार. Amen. आमेन. This is very important. आणि ही खूप महत्वाची आहे. I told you in the beginning, आणि तुम्हाला your सुरुवातीमध्ये parents will approach you based on your level of growth. आणि तुमचे आई वडील तुमच्या जवळ येणार तुमच्या वाढीच्या अनुसार. If you're a baby, जर तुम्ही बाळक they'll आहात come as a baby. आणि ते तुमच्याकडे एक बाळ म्हणून That doesn't mean they are babies. असा अर्थ नाही की तुमचे आई वडील बाळ आहे. That's the way many people ask me. आणि अशा प्रकारे अनेक लोक Why God has to show this way to this person and that way to that person? आणि देवाने हा व्यक्तीला असं का दाखवले, दुसऱ्या व्यक्तीला असं का दाखवले. If you're adult, your parents will approach you as an adult. आणि जर तुम्ही प्रौढ झाले तुमचे आई वडील तुमच्याकडे प्रौढ व्यक्तीसारखा येणार. Amen. आमेन. So I had to tell them म्हणून मला त्यांना सांगावं that लागतं God approaches की देव जवळ येतो based on your maturity level. तुमच्या प्रौढतेच्या माहिती अनुसार. You will not give a knife to your child आणि तुम्ही एक चाकू तुमच्या बाळाला देणार नाही because he asked for it. कारण त्यांनी तुमच्याकडे ते चाकू विचारले म्हणून. मैंने पूछा ना, मैं इसके लिए दिया. No, नाही, तुम्ही देणार no. नाही. You will not give him because he asked. आणि त्यांनी चाकू विचारले म्हणून तुम्ही त्या बाळाला चाकू देणार नाही. You will give him based on the level of growth. आणि त्याच्या वाढी अनुसार तुम्ही त्याला ती चाकू देणार. Amen. आमेन. Because he'll misuse it. कारण तो त्याचा दुरुपयोग करू शकतो. You will in fact give him a small toy of plastic. आणि तुम्ही त्याला प्लास्टिकची छोटीशी खेळणी देणार. No, this is not for this age. आणि ह्या वयासाठी तुला हेच खेळणी आहे, You चाकू play नाही. with this small toy. आणि ह्या छोटी खेळणीने तू खेळ. When you grow up, जेव्हा तू वाढणार that time I can give you. You can त्यावेळेस have मी it. तुला दुसरी गोष्टी देऊ शकतो. Amen. Amen. He's our father. आणि तो आपला पिता आहे. He's our father and mother. आणि तो आपला पिता व आई आहे. Amen. आमेन. So some are teaching
law or religion, आणि काही लोक धर्म किंवा नियमशास्त्राचा प्रचार करत and आहेत some are teaching grace. आणि काही लोक कृपेचा प्रचार करत आहेत. Some are teaching the low level, काही लोक कमी श्रेणीच्या शिकवण some देत are आहेत teaching the high level. आणि काही लोक उंच प्रकारचे शिकवण देत What is आहेत. religion or law? आणि धर्म किंवा नियमशास्त्र Is काय? what you do for God की तुम्ही देवासाठी काय करत आहे ती to get answers to your prayers. तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेसाठी उत्तर मिळाले. And grace is recognizing आणि कृपा म्हणजे असं ओळख करणे and knowing आणि जाणणे and believing आणि विश्वास करणे what Jesus did for you, की जो येशूने तुमच्यासाठी केला आहे, independent of you, तुमच्या व्यतिरिक्त तुमच्याशिवाय, so that you receive all things freely. जेणेकरून तुम्हाला सर्व गोष्टी मोफत प्राप्त होतो. Both are very different. आणि दोन्ही गोष्टी खूप वेगळी आहे. Amen. आमेन. Both are very different. आणि दोन्ही वेगळी आहे. One is the immature kind, आणि एक अप्रौढ one प्रकारचा is the आहे mature kind. आणि एक प्रौढ प्रकारचा आहे. Some have lived in the immature kind for years and आणि years. काही लोक अप्रौढच्या गटामध्ये वर्षानुवर्षापर्यंत राहिले आहे किंवा जगले आहे They have never heard the new. आणि त्यांनी नवीन ऐकलेच नाही. Now I'll show you from the Bible. आणि मी तुम्हाला शास्त्रामधून दाखवणार We're not आहे. under law, we're under grace. The Bible says very clearly. नियमशास्त्राखाली नाही पण कृपेखाली आहे. पवित्र शास्त्र And what is स्पष्टपणे law, what सांगत is आहे. grace, that also I'll teach आणि you. नियमशास्त्र कृपा काय हे देखील मी तुम्हाला शिकवणार. So don't think that, some Christians talk that way. आणि काही ख्रिस्ती लोक असं बोलत आहे I'm so many years in the Lord. की मी प्रभूमध्ये इतका वर्षापर्यंत आहे You are just 2 years old in the Lord, आणि तू तर 5 प्रभूमध्ये years फक्त old in 2 the वर्ष. Lord. I am 20 years old in the आणि मी Lord. 20 वर्ष प्रभूमध्ये आहे आता. It's not how many years आणि old. असं नाही की in the किती Lord. वर्षापर्यंत तुम्ही प्रभूमध्ये आहे. It's how much spiritual mature you are. आणि ही महत्वाची आहे की तुम्ही आत्मिक रीतीने किती प्रौढ आहात. Amen. That is what matters. आणि हीच गोष्टी महत्वाची आहे. In fact, we are in the accelerated period of time. आम्ही आता वेळेच्या तीव्र गतीमध्ये आहे. You don't know what is the time today. आणि आज आपल्याला माहिती नाही कुठल्या वेळमध्ये आता आम्ही God आहे. works according to His timeline, not our आणि देव timeline. त्याच्या वेळेनुसार काम करत आहे, आपल्या वेळेनुसार नाही. And according to His timeline, आणि त्याच्या वेळेनुसार things will move very quickly nowadays. आणि जी गोष्टी आहे खूप तत्परतेने होणार आहे. Amen. आमेन. So, God cannot trust a baby आणि देव एक बाळावर भरोसा करू शकत नाही. with higher आणि revelations. उंच प्रकटीकरणाने He will only give you that same revelation because you are not grown up. आणि देव तुम्हाला तो सारखाच प्रकटीकरण देणार कारण अजूनपर्यंत तुम्ही And वाढले that is नाही. the cause of many, what I call confusion and many jealousy and hate and all those things. आणि हीच कारण आहे की अनेक लोकांच्या मध्ये गोंधळ आहे, राग आहे, मत्सर आहे, ही सर्व गोष्टी Oh, आहे that is wrong. की तो चुकीचा Mine आहे, is right. माझं शिकवण बरोबर आहे. Why is this confusion? आणि ही गोंधळ कशासाठी? It's based on each one's level of maturity that God approaches. आणि प्रत्येक लोकांच्या प्रौढ प्रमाण अनुसार किंवा पातळी अनुसार देव त्यांच्या जवळ येतो. A baby cannot understand many things. आणि एक बाळाला अनेक गोष्टी कळू Why शकत नाही. will the parents say now about marriage, about this, about the world? Even parents will not speak to all that to the child. आणि एक बाळाकडे लेकरूकडे जे आई वडील आहे विवाहाविषयी, जगाविषयी आणि इतर गोष्टींविषयी बोलणार नाही. He will not understand anything. आणि त्याला तर काय कळणारच So नाही. why will God speak all those things? मग देव तुमच्याशी हे सर्व का बोलेल? Then he will say, no, God did not tell him. आणि तुम्ही बोलेल की देवाने त्याला सांगितलं God did नाही. not tell him because he has to grow up into आणि maturity. देवाने त्याला सांगितले नाही कारण तो अजून प्रौढ झालेला Then नाही. God will tell him many आणि things. तो प्रौढ झाल्यावर देव त्याला अनेक गोष्टी सांगेल. Amen. Amen. Get this revelation clear. आणि ही जी प्रकटीकरण आहे तुमच्या मनात Because स्पष्ट many, करून. many ask me many questions. कारण अनेक लोक अनेक And प्रश्न I मला cannot विचारतात. answer one by one. आणि एक एक मी तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे So उत्तर share देऊ this शकत message that there is no confusion in the body of Christ. नाही. हा संदेश शेअर करा जेणेकरून ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये कुठलाही गोंधळ उत्पन्न So होऊ remember, नये. there is milk. म्हणून लक्षात ठेवा की दूध आहे There's also meat in the same Bible. आणि शास्त्रामध्ये मांस देखील आहे. And both are for growth. आणि दोन्ही दूध व मांस आपल्या वाढीसाठी See, the Bible आहे. says very clearly. आणि शास्त्र स्पष्टपणे Listen to सांगते. this. आणि ह्या गोष्टीकडे ऐका. You'll be blessed. तुम्ही आशीर्वादित व्हा. Hebrews 5:13 says, आणि इब्रिकरास 5:13 म्हणत आहे for everyone that uses milk, की प्रत्येक लोक जो दुधाचा उपयोग करतो, those who are still feeding on milk, जे अजूनही दुधावर स्वतःला भरवत look आहे. at this. आणि ह्या गोष्टीकडे बघा. Milk is the basic word, the knowledge of the word.
आणि जे दूध आहे हे मूलभूत ज्ञान आहे देवाच्या वचनाच्या ज्ञानाविषयी. They don't need meat because they're babies. आणि त्यांना मांसाची गरज नाही कारण ते बाळ आहे. For everyone that uses milk की प्रत्येक लोक जो दुधाचा उपयोग करतो is unskillful आणि तो निपुण नाही, तो कसबगार असं व्यक्ती in the नाही word of righteousness. आणि नीतिमत्वाच्या वचनामध्ये तो कसबगार नाही. See, look at this. आणि ह्या गोष्टीकडे बघा. They are unskillful. They are unskillful. ते अपरिचित आहे. In Hebrews 5:13. आणि इब्रिकरास 5:13 मध्ये कारण दुधावर राहणारा नीतिमत्वाच्या वचनाशी अपरिचित असतो कारण तो बाळक आहे. See, why is unskillful? आणि तो अपरिचित का आहे? Because he's a babe. कारण तो एक बाळ God आहे doesn't hate babies. आणि ते बाळकांचा द्वेष करत He नाही. loves them. तो बाळकांवर प्रीती करतो. But he cannot make them responsible. पण तो देव त्यांना Or जबाबदार he बनवू cannot show शकत them revelations. किंवा देव त्यांना प्रकटीकरण दाखवू शकत Even if नाही. he shows visions, जरी देव त्यांना दृष्टांत he will दाखवतो show basic visions. आणि तो त्यांना मूलभूतच दृष्टांत दाखवणार Even revelations, basic आणि revelations. प्रकटीकरण देखील मूलभूत प्रकटीकरण दाखवणार. So here it says, आणि इथे म्हणत now आहे you need to learn about this word of righteousness. आणि तुम्हाला नीतिमत्वाचे जे वचन आहे ते तुम्ही शिकले It's a पाहिजे. big message which I'll give you one day. आणि तो मोठा संदेश आहे जो मी तुम्हाला एक दिवस But देणार that's a आहे. different message. पण तो एक वेगळा But संदेश we आहे. are focusing on पण आम्ही लक्ष लावत that आहे everyone that uses milk, की जो प्रत्येक व्यक्ती जो दुधाचा that उपयोग means करतो there are some who teach milk, आणि असं काय लोक आहेत जे अजूनही दुधाचाच प्रचार करत आहे and there are some who preach and teach meat. आणि असं काय लोक आहेत जे शिकवण देत आहे, प्रचार करत आहे मांसाविषयी. That doesn't mean God hates one and loves another. No, no. असं नाही की देव एका व्यक्तीचा No. द्वेष करतो आणि दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रीती करतो, No, असं no. नाही. But he approaches based on their maturity level. पण त्यांच्या प्रौढतेच्या पातळीनुसार देव त्यांच्या जवळ जातो. So there was a time when you were fed with milk, आणि अशी वेळ होती जेव्हा एका वेळेस तुम्हाला दुधाने भरले जात when you were होते. baby Christians, जेव्हा तुम्ही बाळ ख्रिस्ती होते you were drinking milk. तुम्ही दूध पित होते. But when you grew up, पण जेव्हा तुम्ही वाढले you need to stop relying on the milk word of God. मग त्यावेळेस तुम्ही दुधाच्या जो वचन आहे त्याच्यावर अवलंबून राहायचं थांबवले पाहिजे. Amen. आमेन. This is very important. आणि ही खूप महत्वाची आहे. That's why I've been preaching a mixed food, म्हणून मी तुम्हाला मिश्रित भोजन देत होता. because I know that there are different levels of Christianity. म्हणून मला माहितीये ख्रिस्तीपणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आहेत. Some are babies, काय लोक बाळ आहे, some are in the childhood stage, काय लोक लेकरूच्या some अवस्थामध्ये are in आहे, the adulthood stage. काय लोक प्रौढ अवस्थामध्ये आहे. When I make new people to make surrender prayer, जेव्हा मी नवीन लोकांना समर्पणाची प्रार्थना करायला I लावतो don't use the adulthood food. आणि मी तिथे प्रौढाच्या अन्नाचा No, उपयोग करत I नाही. use baby food. मी तिथे बाळांच्या अन्नाचा उपयोग I करतो. tell them, Bolo Prabhu ko, Lord, forgive me of all my आणि मी sins. त्यांना सांगतो, सांगा प्रभूला की प्रभू माझ्या सर्व पापांना Cleanse me क्षमा- with your तुझ्या blood. रक्ताने मला धुवून टाक. See, that is the basic आणि revelation. ती मूलभूत प्रकटीकरण आहे. That's the basic revelation. आणि ती मूलभूत प्रकटीकरण आहे. You cannot सुरुवातीचं carry that revelation all along. आणि ती सुरुवातीच्या प्रकटीकरण तुम्ही पूर्ण आयुष्यभर घेऊन जाऊ No, शकत no, नाही. no, 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 no. That is for the babies. आणि ते बाळांसाठी आहे. Amen. आमेन. But some are still in that babyhood पण stage. काय लोक अजूनही ते बाळकपणाच्या अवस्थामध्येच आहे. Now, many have no idea about all this. आणि अनेक लोकांना ह्या गोष्टीविषयी काही कल्पनाच नाही. Let me give an example. आणि मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. To those who are spiritual babes, आणि जे आत्मिक रीतीने बाळ आहे we can say, आपण बोलू शकतो don't worry, brother. आणि चिंता करू नको Everything भाऊ. will be all right. प्रत्येक गोष्टी नीट होणार. God will surely bless देव you. नक्कीच तुला आशीर्वाद God देणार. will surely heal देव you. नक्कीच तुला आरोग्य देणार. This is baby kind of message. आणि ही बाळ प्रकारचा संदेश आहे. That's not the adulthood message. आणि ती प्रौढाचा संदेश नाही. Don't worry. की चिंता Everything करू will नको. become all की right. प्रत्येक गोष्टी बरोबर होणार. Because they need some comfort, कारण त्यांना काय शांतवण some हवी encouragement. आणि काय प्रोत्साहन हवे Because they असते. cannot stand on faith. कारण ते विश्वासावर उभी राहू शकत नाही. So what we should tell them? म्हणून आम्ही त्यांना काय सांगितले पाहिजे Don't worry, brother. की चिंता करू नको भाऊ. Don't worry, आणि sister. बहीण चिंता करू नको. Everything will be all right. प्रत्येक गोष्टी बरोबर होईल.
By saying everything will not become all आणि right. बोलण्याने प्रत्येक गोष्टी बरोबर होणार नाही. But that is what they need at that level of maturity. पण त्या प्रौढतेच्या पातळीमध्ये त्यांना त्याच गोष्टीची गरज असते. But some are still taken up that same message and preaching. पण काय लोक ते सारखं संदेश घेत आणि प्रचार That's why करतात. so many are so confused. म्हणून अनेक लोक ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये गोंधळात पडले आहे. They want this baby milk food very much. आणि त्यांना ही बाळाची जी दुधाची जी संदेश आहे खूप पाहिजे. Someone should personally prophesy to them. कोणीतरी त्यांना वैयक्तिक संदेश God पाहिजे. is saying that He loves you. गीत बोलत आहे की तो तुमच्यावर प्रीती करतो, He will never leave you. तो तुम्हाला कधीच सोडणार So नाही. I'm so happy. म्हणून मी खूप आनंदित होतो God spoke to me. की देवाने माझ्याशी बोलले. These are babyhood stage आणि हे messages. सर्व बाळपणाच्या अवस्थाचे संदेश आहे. Amen. Amen. You cannot live only on these personal prophecies. आपण फक्त या वैयक्तिक संदेशवाणीवर जगू शकत नाही. The Bible says the word of God is a sure word of prophecy. आणि शास्त्र म्हणत आहे की देवाचे वचन संदेशवाणीच्या एक पक्की खात्री आहे. If you're mature, जर तुम्ही प्रौढ आहे, you would have seen in the Bible तुम्ही शास्त्रामध्ये and you पाहिजे would have believed आणि तुम्ही विश्वास whether that धरला person says or तो not. व्यक्ती बोलतो किंवा I नाही, believe. मी विश्वास God will करतो. never leave me. देव मला कधीच सोडणार God will नाही. never forsake देव me. माझ्या त्याग कधीच That is करणार faith. नाही. आणि तोच That आहे is विश्वास. mature. आणि तो प्रौढ आहे. Amen. आमेन. So God, everything will be all right, brother. आणि प्रत्येक गोष्टी बरोबर होईल भाऊ. People want that kind of message. आणि लोकांना अशा प्रकारचे संदेश Oh, हवे. that pastor said like that. की त्यांच्या पास्टरने असं सांगितलं सब ठीक हो जाएगा. की सर्व बरोबर होईल. काळजी करू नको. सगळं बरं होणार. Oh, कितना अच्छा लगा. That is for babies. आणि हे बालांसाठी आहे. Means you don't do anything. म्हणजे तुम्ही काहीच करू नका. God will do everything for you. ते तुमच्यासाठी प्रत्येक गोष्टी करणार. See, that is a babyhood आणि stage. ती बाळ अवस्था आहे. If I say, जर मी बोलतो stand on your faith, आणि तुमच्या विश्वासावर उभे राहा believe, आणि विश्वास God has धरा. already blessed you. देवाने आधीच मला आशीर्वादित केला आहे. Oh my, that is adult message. You will not like it. आणि तो प्रौढाचा संदेश तुम्हाला आवडणार नाही. Once in the church I said, एकदा मी मंडळीमध्ये सांगितले, God is not going to bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद देणार नाही. The new people were really shocked. आणि नवीन लोकांना खरोखर आश्चर्य वाटले. Means those are babies for many years. म्हणजे जे खूप वर्षापर्यंत बाळ आहे त्यांना They never grew up. ते कधी वाढले नाही. Arre बापरे. I thought God will bless me. मला वाटलं की देव मला आशीर्वाद देणार. But this pastor says God is not going to bless you. पण हा पास्टर सांगत आहे की देव तुम्हाला आशीर्वाद देणार नाही. I said, God has already blessed you. आणि मी सांगितले की देवाने आधीच तुम्हाला आशीर्वाद दिला आहे. See, that is by faith. आणि तो विश्वासाने आहे. You take it. तुम्ही ते घ्या. Amen. That is mature word. आणि तो प्रौढ शब्द आहे. So don't keep on going for babies' messages. म्हणून बाळाच्या संदेशासाठी जात राहू नका. Everything will be all right. ही प्रत्येक गोष्टी बरोबर होईल, नीटनेटके होईल. You also cry, they also cry. आणि तुम्ही रडतात ते देखील रडतात. Oh, I know, I like that message. आणि मला तो संदेश खूप आवडतो. That is passive, that is not active. आणि ती निष्क्रिय आहे, सक्रिय नाही. Faith is active. आणि विश्वास सक्रिय आहे. Take it by faith in Jesus' name. आणि विश्वासाने ते घ्या येशूच्या नावात. Amen. Amen. God is pleased with that kind of faith आणि देव अशा प्रकारच्या विश्वासाने खुश होतो. because that is authority. कारण तो अधिकार आहे. You know who you are. तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही कोण आहे. A baby doesn't know. आणि बाळाला तर माहिती नाही. Amen. See, Amen. now time is up, but I was okay. I'll continue this message on Tuesday. आणि मी मंगळवारी हा संदेश चालू ठेवणार आहे. Don't miss this message हा संदेश चुकू because नका. I'm going to take you deeper कारण मी तुम्हाला खोल घेऊन जाणार आहे. so that you'll not have confusion. जेणेकरून तुमच्या मनात गोंधळ नसेल. Okay, did you understand this? तुम्हाला इथपर्यंत समजले का? Share it with the body of Christ. आणि हा संदेश ख्रिस्ताच्या शरीराबरोबर शेअर करा. So that people don't ask me all these questions 10 times. जेणेकरून लोक 10 वेळेस मला हा प्रश्न विचारत नाही. I've got to share many revelations. आणि मला अनेक प्रकटीकरण बोलायचं आहे. Okay. I believe you're blessed. आणि माझा विश्वास आहे तुम्ही आशीर्वादित So झाले God आहे. loves you in whatever stage you are. आणि कुठल्याही अवस्थेमध्ये तुम्ही आहात देव तुमच्यावर But कृती करतो. you become like Jesus. पण तुम्ही येशू सारखं What did व्हा. Jesus say? येशूने काय सांगितलं? I'm in my Father's business. मी माझ्या पिताच्या व्यापारात आहे. That is mature talk. आणि तो आहे प्रौढ बोलणं. Amen. आमेन. I know who I am. आणि मला माहिती आहे मी कोण आहे. I'm in my Father's business. मी माझ्या पिताच्या व्यवसायामध्ये आहे. That is not babyhood talk. आणि तो बाळ
बाळाची भाषा नाही That is adult talk. आणि तो प्रौढपणाची भाषा आहे. Amen. Okay, I'll teach you more on Tuesday. आणि मंगळवारी मी तुम्हाला अधिक शिकवणार If आहे. you're really blessed, जर तुम्ही खरोखरच आशीर्वादित झाले you आहे, can give your tithes and offerings and all these things. तुम्ही तुमच्या दशमान दान अर्पण सर्व Okay, देऊ so शकत here's the आहे. QR code for you. आणि इथे आहे QR कोड तुमच्यासाठी. So, I'm so happy to meet you. आणि परत तुम्हाला भेट देण्यासाठी You know, मला फार आनंद I वाटत love आहे. to share the word. आणि मला वचन बोलायला खूप आवडत I आहे. spend many hours in आणि the मी word. अनेक तास घालवतो वचनामध्ये. You don't know how many hours I spend on preparing the word. आणि तुम्हाला माहिती नाही किती तास मी घालवत आहे वचनाची I तयारी just करण्यामध्ये. don't come with any message to you. आणि No. असंच कुठलाही संदेश घेऊन तुमच्या पुढे येत I नाही. sit with Holy Spirit for hours आणि मी पवित्र आत्मा बरोबर तासोन तास बसतो so that you are blessed. जेणेकरून तुम्ही आशीर्वादित होता. Amen. आमेन. Do write your comments, आणि तुमच्या कमेंट्स तुम्ही नक्की लिहा. whether your confusion is solved, तुमच्या गोंधळ दूर झाली you आहे got किंवा many revelations, तुम्हाला अनेक प्रकटीकरण मिळाले. and do share आणि हा संदेश नक्की शेअर because करा. God wants everyone to become mature. कारण देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक लोक प्रौढ झाले पाहिजे. Amen. आमेन. This is the time. आणि ही वेळ आहे He won't come unless the body of Christ becomes mature. आणि प्रभू तोपर्यंत येणार नाही जोपर्यंत ख्रिस्ताचे शरीर प्रौढ होत नाही तोपर्यंत. Okay. Okay, now I'll pray for all of you. आणि तुम्हा सर्वांसाठी मी प्रार्थना करणार Is आहे. there any problem you can write down there? जर तुम्हाला काही And समस्या आहे since तुम्ही this, विचारा. this is a revelation, आणि हे प्रकटीकरण आहे म्हणून right? I believe I receive it in Jesus' आणि name. बोला मी विश्वास करतो आणि प्राप्त करतो येशूच्या नावात. This is a mature teaching. आणि हे एक प्रौढ शिकवण आहे. Okay. Let me pray for you all. तुम्हा सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. Father, I want to thank you for all the wonderful, wonderful saints. पिता सर्व सुंदर सुंदर संतांसाठी प्रार्थना They have करतो. heard the true revelation. आणि त्यांनी खरा प्रकटीकरण And I want to ऐकले आहे. thank you, Holy Spirit, for speaking through me आणि धन्यवाद पवित्र आत्मा माझ्याद्वारे बोलायला and through Jean. आणि माझ्याद्वारे बोलायला Thank you, Father. धन्यवाद. Father, those who are going through any kind of sickness or disease, पिता जो कोणी कुठल्या प्रकारच्या आजार किंवा रोगातून जात आहे, any kind of symptoms, कुठल्या प्रकारच्या लक्षणातून I जात आहे, rebuke that. त्याला धमकावतो. That fever, त्या तापाला, that cold and cough or sore throats, त्या सर्दी खोकल्याला किंवा घसा दुखण्याला or this kind of virus, किंवा अशा प्रकारच्या विषाणू I विषयी rebuke it in Jesus' त्याला name. धमकावतो येशूच्या Be नावात. gone निघता हो in Jesus' name. येशूच्या नावात. Be healed, आरोग्यदायी हो all of you, सर्वांनी in Jesus' name. येशूच्या I नावात. command every part of your body आणि तुमच्या शरीराच्या प्रत्येक अंगाला आज्ञा देतो to come in line with God's word. देवाच्या वचनाच्या ओळीत In यायला. Jesus' name. येशूच्या नावात. Sickness cannot touch you. आजार तुम्हाला हात लावू The शकत devil नाही. cannot touch you. शैतान तुम्हाला हात लावू This शकत virus cannot touch हा you. विषाणू तुम्हाला हात In लावू शकत Jesus' नाही name. येशूच्या I नावात. rebuke that spirit of fear, आणि त्या भीतीच्या आत्म्याला धमकावतो which is not from heaven. जो स्वर्गातून नाही I rebuke you त्याला धमकावतो in Jesus' name. येशूच्या नावात. Worries, चिंता go in Jesus' name. निघता हो येशूच्या All नावात. kind of pain, सर्व प्रकारची वेदना heart pain, आणि or हृदयाचे leg दुखणे, pain, पाय or दुखणे stomach indigestion, आणि पोटामध्ये be अपचन gone in Jesus' name. निघता हो येशूच्या नावात. Fearful dreams, आणि भयकारक lack of स्वप्न, sleep, झोपेची कमी be gone in Jesus' name. निघता हो येशूच्या नावात. Headache, डोकेदुखी discomfort, आणि बेचैनी discouragement, आणि निराशा be gone in Jesus' name. निघता हो येशूच्या नावात. Amen. आमेन. See, let me tell you, saints, आणि संतांनो तुम्हाला सांगू I द्या want to tell you many things, मला तुम्हाला अनेक गोष्टी but सांगायच्या I cannot say it. पण मी बोलू शकत नाही There are various reasons. आणि वेगवेगळं कारण आहे. But one thing I want to tell you, पण एक गोष्टी सांगायचं आहे, do not fear. भिऊ नका. Prayer request for her. 1 minute. What is that? He was tested positive weeks, but he is tested negative. See, try to understand. The first day when this virus came, I told you it's just a flu.
आणि प्रथम वेळेस जेव्हा हा व्हायरस आला, मी तुम्हाला सांगितलं हा फक्त एक ताप आहे. Many didn't believe what I said. अनेक लोकांनी त्यावेळेस विश्वास केला नाही मी जो Looking सांगितलं. at the evidence, आणि ते पुरावाकडे बघून many are dying, many this thing happening. अनेक लोक मरत आहे, अनेक अशी गोष्टी होत See, आहे. the body of Christ must pray. आणि ख्रिस्ताच्या शरीराने प्रार्थना There's a केली. big hidden agenda behind all this. आणि या सर्व गोष्टींच्या मागे एक महान काहीतरी एजेंडा आहे, But विषय पत्रिका you आहे. don't have to fear. पण तुम्हाला भियायची काय गरज नाही. More than the virus, आणि विषाणूपेक्षा आधी it's your fear. ही तुमची भीती आहे. And there are other things आणि इतर गोष्टी which आहेत I cannot openly say, जो मी उघडेपणाने बोलू which शकत is नाही, actually destroying people's जो lives. खरोखर लोकांच्या जीवनाचा नाश करत आहे. Not this virus. आणि हा विषाणू नाही. The fear part, आणि भीतीचा भाग, the anxiety part, आणि कळकळीची भाग, and many things are added to all this. आणि अनेक गोष्टींच्या भर केलेल्या So गोष्टीमध्ये. don't fear. म्हणून भिऊ नका. This virus cannot touch you. हा व्हायरस तुम्हाला हात लावू शकत नाही. Amen. आमेन. Rebuke it in Jesus' name. आणि त्याला धमका येशूच्या नावात. I had written, but they didn't want me to write, so I'm not writing anything. आणि मी लिहिले होते, त्यांची इच्छा नव्हते की मी लिहिले पाहिजे, म्हणून मी काय लिहित नाही. Okay. So Tuesday. म्हणून मंगळवारी. I have to pray for this Reuben. Okay, I'll pray for Reuben, but पण त्यांना सांगा tell him pastor has prayed, की सांगा त्याला पास्टरांनी प्रार्थना केली आहे. and tell him आणि त्यांना सांगा not to fear. की त्यांनी भिऊ नये. Not to fear. आणि भिऊ नये. And I want to tell many things, मला अनेक To गोष्टी Reuben. बोलायच्या आहे रुबनला, but I cannot say in open पण मी उघडामध्ये बोलू शकत नाही what God has to say. जो देवाला बोलायचा आहे. Okay, so I can pray a general prayer. म्हणून मी एक सामान्य प्रार्थना करतो. Father, I pray for Reuben, Lord. पिता, मी रुबनसाठी प्रार्थना करतो. First, I rebuke that fear. प्रथम त्या भीतीला Be धमकावतो. gone in Jesus' name. निघता हो येशूच्या नावात. I bind all evil, मी सर्व तापाला बांधून all टाकतो, evil. सर्व वाईटाला. Be gone in Jesus' name. निघता हो येशूच्या नावात. Lungs be healed. आणि जे फेफडे आहेत ते बरे होऊ दे In येशूच्या Jesus' नावात. name. येशूच्या नावात. Father, I cover the doctors and the hospitals and everything, medicine, everything in the blood of Jesus. आणि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, नर्सेस आणि औषधांना तुझ्या रक्तात I झाडतो. bless them all in Jesus' त्या name. सर्वांना आशीर्वादित करतो येशूच्या Father, नावात. he'll come out totally healed. आणि तो पूर्णपणे बरा होऊन बाहेर In येणार. Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen, amen. आमेन आणि आमेन. Okay, so don't worry. Tell him pastor has prayed. आणि त्यांना सांगा की पास्टरने प्रार्थना केला आहे. Okay. So I believe that's all today but please share with everyone. आणि आजसाठी एवढंच पुरेसा, पण प्रत्येक लोकांबरोबर हा संदेश शेअर करा. Yeah, and pray for great exposure. आणि महान उघडकीसाठी प्रार्थना करा. Pray प्रार्थना करा. for great exposure. महान उलगडीसाठी प्रार्थना करा.